دیکھیں جی، باہر تو جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ گجرات منڈی بہاؤدین کیا آپ کا ملک ہے، کیا آپ کا صوبہ ہے؟ اس حد تک ہم مشہور ہیں۔ میرا خیال ہے کہ منڈی بہاؤدین والوں کی ایک جو ذہنی سوچ ہے اس کو لے کے آج میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ انفارمیشن بڑا دینا ضروری ہے۔ فکس اسٹیکر کہاں بنتے ہوں گے؟ اور مجھے تو یہیں پہ آ کے پتہ چلا ہے کہ چاندنی چوک میں بھی بنتے ہیں اور لاہور میں بھی، تو یہ لوگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں 50 لاکھ دے دیں، ہمیں 60 لاکھ دے دیں، ہم فلاں ملک میں آپ کو جو ہے وہ ڈن بیس پہ آپ اچھا ڈن، یہ جو ڈن ہوئی ہوتی ہے، یہ کیا سین ہے کرنا چاہیے؟ ان اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے جو اسٹڈی ویزے پہ باہر جانا چاہتے ہیں؟ آج کل حالات ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کے کیا کرنا، جب جان ہی جانی ہے تو اس کے لیے ہم ذرا یورپ کے لیے کیوں نہ وہ مار کھائیں۔ پہلے میں وہ ایک اور بات کی تھی میں نے کہ جو 28 لاکھ روپے اتنے زیادہ پیسے کچھ چند سالوں میں یہ بڑے ہیں، یہ کیوں بڑے اور ہیں؟ ہمارے ہی لوگ زیادہ ڈوبتے ہیں اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں، چونکہ آپ کے بچے آپ کو نہیں فیڈ بیک دیتے، وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، وہ مشکل ترین حالات سے گزرے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیچھے اس لیے نہیں بتاتے کہ ماں باپ زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان والدین کی دل آزاری نہ ہو جن کے لگتے جگر ان کے بچے جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں منڈی بہاؤدین گجرات میں جو اموات ہوئی۔ لیکن جب قوانین سخت ہو جائیں، جب آپ خطروں سے گزرتے ہوئے جائیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ راستہ بہتر ہے یا اس سے بھی کوئی بہتر راستہ موجود ہے۔ تو میں یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں PN24، میں ہوں آپ کا میزبان رستم علی، اور آج ایک انفارمیٹو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ ساجد حسین صاحب، اور اس وقت میں موجود ہوں منڈی بہاؤدین پنجاب سینٹر یورپ ایکس ان کے آفس میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منڈی بہاؤدین اور گجرات میں ایک ٹرینڈ ہے ڈنکی کا، اور ایک اور ٹرینڈ ہے ڈن ویزا، تو اسی بارے میں آج بات کریں گے۔ اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت اہم ہے ان دونوں اضلاع کے لیے، ڈنکی کے معاملات اور ڈن ویزا کے معاملات۔ باقی مزید جو معلومات ہیں وہ ساجد صاحب ہمیں دیں گے جی۔ اچھا ناظرین کو آپ مختصر تعارف پروگرام کا مقصد بتا دیں۔ دیکھیے جی، میں ایڈوکیٹ ہوں، ساجد حسین نام ہے، اور UK میں 15 سال امیگریشن کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد یورپ میں کچھ کمپنی ہے، یورپ ایکس کے نام سے، SRL رومانیہ میں بھی ہے۔ اب منڈی بہاؤدین سے پہلے ایک ہمارا آفس جو ہے وہ DHA فیز 1 لاہور میں ہے۔ ابھی جو ہے وہ منڈی بہاؤدین میں اسپیشلی جہاں پہ آپ نے جیسے بتایا کہ ڈنکی اور ڈن بیس بہت زیادہ ہے، تو یہاں آگے ایک نیا ایکسپیرینس ہے جو میرا خیال ہے کہ منڈی بہاؤدین والوں کی ایک جو ذہنی سوچ ہے اس کو لے کے آج میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ انفارمیشن بڑا دینا ضروری ہے کہ منڈی بہاؤدین والے ڈنکی اور ڈن بیس پہ کیوں جاتے ہیں۔ اچھا باہر جانے کی خواہش تو پاکستان میں جو بھی موجودہ حالات ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جائیں، یورپ اسٹڈی ویزے اس طرح کے معمول ہیں۔ تو ڈنکی جو ہے یہ منڈی بہاؤدین میں زیادہ ہے۔ وہ ایک حادثہ بھی ہوا، اس میں بھی کافی اموات ہوئی گجرات میں۔ پہلے ضلع گجرات تھا ہمارا بھی، تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کیوں ڈنکی کیوں اتنا جو ہے وہ عام ہوئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اصل میں ٹرینڈ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ڈنکی پہ گئے ہیں باقیوں نے اسی کو فالو کیا۔ دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کو رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس سے بہتر اچھے راستے موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس میں میں نے سمجھا کہ آج بات آپ نے جو چھیڑی بہت اچھی ہے کہ ان لوگوں کو ڈنکی کی بجائے، جو کہ ایک انتہائی رسکی کام ہے جس سے ملک کا نام بھی خراب ہوتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور والدین مجھے نہیں معلوم کہ کیسے اس رسک کو افورڈ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کسی وقت بھی پرابلم میں آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں جاتے، لوگ ہمیشہ سے مائیگریشن ہمیشہ سے دنیا میں رہی ہے، ہجرت تو سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ادھر سے ادھر لوگ آتے جاتے رہے، لیکن جب قوانین سخت ہو جائیں، جب آپ خطروں سے گزرتے ہوئے جائیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ راستہ بہتر ہے یا اس سے بھی کوئی بہتر راستہ موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈنکی جو ہے وہ کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم جو ہے وہ 2-3 لاکھ اور 1.5-2 لاکھ میں بھی جو ہے وہ ڈنکی ہوتی تھی کہ یورپ یونان راستے اٹلی جاتے تھے لوگ۔ اب کیا سمجھتے ہیں ہم پیسے کی ویلیو کم ہو گئی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں جب یہ اموات ہوئی لیبیا کے جو راستے گئے تھے تو میں نے کافی پروگرام بھی کیے اس پہ، تو 28 لاکھ روپیہ جو دے چکے تھے، یہ نہیں کہ بعد میں دیں گے، پہلے دے چکے تھے، اور جس میں وہ دے کہ پھر وہ خودکشی، میں تو خودکشی کہوں گا کیونکہ میں نے وہ معاملات اور سارے وہ دیکھے ہیں، چیزیں کہ جو ہوئی ہیں میں نے دیکھی ہیں، اور والدین کے حالات بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ کیوں اتنے پیسے، کیوں، کیا وجہ ہے؟
देखिए ऐसे लोग जो शुरू से ही स्कूल से भाग जाते हैं, जो मैट्रिक नहीं करते, जो एफए नहीं करते, या वो देखते हैं कि हमारे तो सारे लोग इटली में हैं, फ्रांस में हैं और हमें पढ़ के क्या फ़ायदा, हमने तो बाहर जाना है, तो वो पढ़ाई से तो पहले ही निकल गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें ख्वाहिश तो अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें कोई रूट नहीं बताता कि आप 2 साल पढ़ लो, आप स्टडी वीज़े पे जा सकते हो, आप स्किल वीज़े पे जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अवेल कर सकते हो। जब उनकी सोच ऐसी बनी हुई है तो वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर घर वाले और वो लोग जो कोशिश कर रहे होते हैं कि डंकी में सेफ्टी आए, तो इसलिए वो पैसा बढ़ता जाता है। फिर एक एजेंट अगर एक मुल्क लेके जा रहा है तो दूसरा आगे से दूसरा, फिर तीसरा, और जहाँ पे वो फंस जाते हैं या एजेंटों का आपस में प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे बिठा के भी रखते हैं, वहाँ पे वापस मंगवाने के लिए भी पैसे मांगते हैं। तो पहले मैं वो एक और बात की थी मैंने कि जो 28 लाख रुपए इतने ज़्यादा पैसे कुछ चंद सालों में ये बढ़े हैं, ये क्यों बढ़े? देखें ये ट्रेंड पे है, डिमांड एंड सप्लाई। में हमेशा कहता हूँ जब कीमतें बढ़ जाती हैं, जब शॉर्टेज होती है। अब इस वक्त पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा यूथ है और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट का कोई रास्ता नहीं दिया गया। ऑनलाइन सिस्टम ई कॉमर्स का है, या आईटी के ज़रिए लोग कमा सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड, और कोई ख़ास रास्ते नहीं बचे। स्किल की तरफ हमारी ध्यान बहुत कम है कि वो अपनी कोई रोज़ी किसी और तरीके से करें। तो उनका ज़्यादा ट्रेंड ये होता है कि हमारे पास जो आते हैं जी, हमें मैट्रिक भी नहीं हूँ, बस आप बाहर पहुँचा। अच्छा, जब हम बात हुई मैं वही बात करूँगा क्योंकि मेरे वो ज़हन में वही बार बार चीज़ें आती हैं क्योंकि मैंने उस पर प्रोग्राम किया है। जी जी। तो वहाँ पे लड़के फंसे हुए थे। फिर जो बाद में जब ये बात हुई उसके बाद वो दोस्तों ने भी कॉल की कि आप उनको वापस बुला लें और रब्ता भी हुआ, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे कि हमने नहीं आना, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई नया जो है वो कोई जुगाड़ ही कहूँगा, जुगाड़ लगेगा। अब वो कौन लोग हैं वहाँ पे जो उनको कह रहे होते हैं जी आप इंतज़ार करें, या क्या पैसों के मामला होते हैं, वो वापस क्यों नहीं आते जब पता भी है कि इतने सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो मर चुके हैं? देखें जो लगा के जाता है वो कहता है जी पाकिस्तान से भी आजकल हालात ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में रह के क्या करना, जब जान ही जानी है तो उसके लिए हम ज़रा यूरोप के लिए क्यों ना वो मार खाएं। बहरहाल ये एक स्टिग्मा है, इसको ज़हनी बीमारी समझ लें जो हमने क्रिएट की है, और वो सिर्फ इस इलाके के ऊपर है। डंकी के मामलात आपने मुख्तलिफ जो अजला जो है वो विज़िट किए हैं, मुख्तलिफ ममालिक में आप गए हैं, तो ये किन ज़िला में आपने ज़्यादा पाए? देखें जी बाहर तो जाएँ तो वो पूछते हैं कि गुजरात मंडी बहाउद्दीन क्या आपका मुल्क है, क्या आपका सूबा है, इस हद तक हम मशहूर हैं। और सबसे ज़्यादा डंकी के मामलात हों, इमिग्रेशन इलीगल हो, कोई भी तरीका अडॉप्ट करें, जुगाड़ के मामले में जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त भी गुजरात मंडी, ये हमारा रीजन गुजरांवाला इसको कह लें, ये लोग मौजूद हैं। और जब जिस जगह पे मौजूद है वो इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है। अगर यूरोप के किसी और हिस्से में उनको कहें तो वो यूरोप ही नहीं मानते उसको, वो समझते हैं कि यहाँ ही पे यूरोप है, और वहाँ पे हालांकि अगर इटली की पे देखें, मिनिमम वेज देखें तो वो बहुत कम है। इसके निस्बत आप जर्मनी या किसी और मुल्क में जाएं, वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी अक्सरियत पहले उनके चाचे बाबे दोस्त वो इसी तरह पहुँचे हुए थे, अब वो उनको फॉलो करते हुए वहीं पे जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, जो है वो इस मौजू पे बात करते हुए भी जो है वो ये सोचना पड़ता है कि उन वालदैन की दिल आज़ारी ना हो जिनके लगते जिगर जो हैं वो उनके बच्चे जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में मंडी बहाउद्दीन गुजरात में जो अमवात हुई। लेकिन मैंने प्रोग्राम किए तो उन प्रोग्राम्स के बाद वालदैन के यही थे कि मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि आप क्या राय देंगे, दूसरे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हमारा तो जो नुकसान होना था हो चुका है, तो अब हम यही कहेंगे कि ये रास्ता कोई इख्तियार ना करे। तो मैं सबको पता है कि ये खुदकुशी है और पैसे दे के आप खुदकुशी कर रहे हैं। एक और जो बड़ा सवाल बड़ा अहम भी है और आप बच भी सकते हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी कॉलें आती हैं कि यार फलां बंदे ने हमें कहा कि हमें 50 लाख दे दें, हमें 60 लाख दे दें, हम फलां मुल्क में आपको जो है वो डन बेस पे आप। अच्छा डन, ये जो डन हुई होती है, ये क्या सीन है? देखिए मुझे तो आज तक नहीं समझ आई, क्योंकि अगर मैं बतौर वकील काम करूंगा तो मैं तो चार्ज करूंगा पहले कुछ फीस। आप थोड़ी सी एजेंटों के पीछे 2 साल जो लगाते हैं आप वो स्टडी पे लगा लें, आप स्किल पे लगा लें, आपको लीगल वे से इससे कम पैसों में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच ही लिया है कि डन बेस पे पहुंचना है तो फिर भी आपको स्किल तो चाहिए होगी। मुझे नहीं मालूम जो एजेंट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो डन बेस क्या होता है। लेकिन इसमें एक ये हो सकता है कि फेक स्टिकर हूँ वो लुट जाएं,
दूसरा ये हो सकता है कि कोई सेटिंग हो, वो कहते हैं जी हमारी ये फेक सेटिंग है। स्टिकर कहाँ बनते होंगे? और मुझे तो यहीं पे आके पता चला है कि चांदनी चौक में भी बनते हैं और लाहौर में भी, तो ये लोग लगाते हैं और उसके बाद जब वो पढ़ते हैं छापे तो उतार भी देते हैं। और ये ऐसे स्टिकर हैं माशाल्लाह जिससे एक मुल्क से दूसरे मुल्क या वीज़ा दिखा के पैसे भी ले लेते हैं सारे। तो ये सारे ऑप्शन चलते हैं, इसमें हकीकत हाल बहुत कम है जो ओरिजिनल या जेन्युइन इस पे करे, उसको एडवांस की सूरत में करे। पूरी कोशिश होती है कि उस वक़्त तक हमारी कम अज़ कम उस बच्चे को समझाया जाए कि तुम्हारा एक फ्यूचर भी है। तो बिफ़ोर गिविंग एनी एडवाइस मैं समझता हूँ कि उन्हें कैरियर के हवाले से बताना चाहिए कि आप बतौर इंसान हो, कोई वो नहीं हो, पैकेट नहीं हो जो पार्सल किया जा रहा है। आप अपने आप की वर्थ को समझो। बात आप वाली कि जिन्होंने करना है वो लोग मार्केट में एक बहुत बुरा नाम है। मेरे लिए एक अच्छी खासी मुश्किल पेश आती है जब मैं पाकिस्तान में आके इस काम को करता हूँ, जिसमें हमारे सारे लोग काम करने की बजाय, स्टडी करने की बजाय, स्किल सीखने की बजाय सिर्फ IELTS और PT से भागते हुए हमें फ़ेक डॉक्यूमेंट लगवा देते हैं, विज़िट के लिए फ़ेक डॉक्यूमेंट के साथ सहारा लेते हैं। वो बेसिकली फ़ेक डॉक्यूमेंट के लिए विज़िटर करते हैं, उनकी बहुत सारी फ़ाइल बनती है, लेकिन वो लॉजिकली नहीं होती। अगला जो उसको फेक कह के साबित करता है वो लॉजिकली नहीं होती। दूसरा ये होता है कि जब आप ऐसा काम करते हैं, सपोजिंगली अगर UK के लिए अप्लाई करते हैं और UK को कंफर्म हो जाए कि आपका डॉक्यूमेंट फेक है तो 10 साल का बैन लगता है। तो अगर वो नहीं होता, 100 लोगों के इकट्ठे करके आपने वीज़े के लिए जमा करवाया, 10% रेशो नहीं होती कनाडा की, USA की, तो आप मारा मारी कर रहे हैं। उसमें 90 बंदे जो रिफ्यूज़ हुए उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनके नेगेटिव एक पॉइंट आया, अब दोबारा आप करेंगे तो आप रिफ्यूज़ होंगे। वो UK, USA और कनाडा की बजाय अगर छोटे मुल्कों में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि फेक और ये सारे मामला कर रहे हैं, तो कितने फ़ीसद लोग कितने फ़ीसद लोगों के जाने के चांस होंगे? कितने 100 में से कितने लोग? कनाडा के लिए 10% भी नहीं है। कुछ जुगाड़ तो लगता ही होगा ना, जो काम ये कर रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ तो उनका कोई ना कोई एतमाद जीतने के लिए। देखिए, अगर एक बंदा चला जाएगा ना तो पीछे 20 बंदे तो लाइन में आ जाएंगे ना। तो यही हर एजेंट का काम है, उसके पास किसी के 1 लग गया, किसी के 2 लग गए, तो ओवरऑल 10% भी रेशो नहीं है इस वक्त। लेकिन चूंकि हमारे सारे फाइल पे काम करते हैं, एजेंट भी बड़े सीधे से हैं, सियाने हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो इससे लेना देना नहीं है, आप आएँ, हम फाइल आपको बना देंगे जो उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो हम वो तरतीब देंगे, वो आपको, आप जाएं अपॉइंटमेंट लेके देंगे, आपकी लगे ना लगे उसमें। तो ये तो सोचना चाहिए उस बंदे को कि उन्हें आप जैसे लोगों की क्यों ज़रूरत है, आपको विज़िट क्यों दें, जबकि आप पाकिस्तान के अलावा आपने कितने मुल्कों में विज़िट किया है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका जेन्युइननेस साबित हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके पीछे आने के रीज़न टू रिटर्न द कंट्री, वो रूट्स देखते हैं और वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड। आप कनाडा में विज़िट करने जा रहे हैं, आपने तो कभी सिंगापुर और दुबई और मालदीव भी नहीं गए जहाँ पे फ्री वीज़े हैं, तो आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? तो कुछ लोगों को समझ आती है, अगर बाई चांस उनका लग जाए तो ये लक है, और जिसका भी लगेगा विज़िट वीज़ा वो फिर असाइलम क्लेम करेगा वहाँ पे। और ये एक नई मुसीबत है जो मुल्क के लिए पैदा होती है कि सारे मुल्क ये कहते हैं कि आप वीज़े पे आएँ जिससे हमें फ़ायदा हो टैक्स की सूरत में। ये सारे लोग ऐसे जाते हैं जिन्हें जेब से वो दे रहे होते हैं क्योंकि ये असाइलम है। मंडी बहाउद्दीन और गुजरात की आवाम को यहाँ पे मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये होता ऐसे है कि जब कोई भी शख्स ऐसा काम शुरू करता है ना, वो कुछ लोगों का एक ग्रुप इख्तियार करता है कि यार आप भी आएँ, आप कोई लेके आएँ तो हम आपको भी कमीशन देंगे। कोई मुझ पर एतमाद करता है, फलां बंदा है जी, सजाद साहब हैं, ये डन पे लोग भेज रहे हैं, आप मेरे एतमाद पे आ जाएंगे, ठीक है। और आप आंखें बंद करके, ये भी चीज़ है, कोई भी आपके पास आता है उस पर एतबार ना करें। तो ये सिलसिला सही हो, मेरे ख्याल से ये भी चीज़ है तल्लो बेस। और जब आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपने सिर्फ बड़े बोर्ड देख के आपने पैसे दिए या आपने काम के लिए दिया, आपको तो पता ही नहीं है कि इस बंदे ने कहाँ से कुछ काम किया। आप सिर्फ ये देख रहे हैं इसका वीज़ा लगा या नहीं लगा, उसकी प्रोफाइल ने वीज़े तो छाप लेते हैं, ये कौन सा मसला। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी देखी है, पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था, तुम्हारे टीम मेंबर असलान गोंदल ने एक प्रोग्राम किया, तो उसमें काफ़ी मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के मंडी बहाउद्दीन। वो बात आपकी भी ठीक है कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में एक ट्रेंड है, लेकिन अब जो है ना कुछ थोड़ी बहुत
سوچ جو ہے وہ بدل رہی ہے اسٹوڈنٹ یوتھ کی. انہوں نے بڑی دلچسپی لی کہ یار اسٹڈی ویزے کے لیے ہمیں تھوڑی انفارمیشن چاہیے, معلومات چاہیے, ہم کس کے پاس جائیں اس طرح. اب ان کے لیے آپ پیغام دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, ان اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے جو اسٹڈی ویزے پہ باہر جانا چاہتے ہیں. دیکھیں, جس نے بھی FSC کیا ہے اور اس کے سکور جو ہے 60% سے زیادہ ہے, اسے صرف اپنا جو ہے بیچلر میں ڈگری لینی ہے, اور UK کے لیے آسان طریقہ ہے. اسی جنوری انٹیک میں 99% ویزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے ماسٹر میں جانا ہے اس کا بھی یہی ہے. صرف اس میں جو IELTS آتا ہے, جب آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو PT اور IELTS کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں درپیش ہوتا. آپ ویسے ہی گھبرائے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل ایک کام ہے, اس کو وہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہیں پہ کام ہو رہا ہے, بالکل اسٹڈی کا ہو رہا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, بہت سارے اور بھی اب آپ کر رہے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اب کی جو فورس ہے, ان کے پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی سمجھتا ہے کہ انہیں اسٹڈی ویزے پہ ہی جانا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی بھی 2 نمبر طریقے سے. اور میری خواہش ہے کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ اکیڈمک میں نہیں ہیں وہ اسکل سیکھ کے جائیں, وہ جا کے کام آئے گی انہیں, اور انہیں کام کی اجازت ہوتی ہے وہاں پہ, وہ اس میں کام کریں اور وہ پالش کرتے ہیں. آپ کے پاس گریجویشن ہے یا ماسٹر ہے, کوئی بھی ڈگری ہے, تو آپ کو بہترین قسم کی آپ زندگی گزار سکتے ہیں. صرف پیسہ زندگی کا موٹو نہیں ہونا چاہیے. اس سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں اور یہ سوچیں کہ میں نے گریجویشن جب کروں گا اس یونیورسٹی سے تو میرا پیچھے والا کردار, میرے فیملی پہ اثر کیا ہوگا, اور اس کے بعد مجھے جو جاب ملے گی وہ میں نے آگے 20 سال چلانی ہے تو وہ کتنی اچھی ہوگی. تو اس لیے ایک تو اسٹڈی ویزا کا آپشن ہوتا ہے, اور دوسرا جو میں کہوں گا کہ جو چھوڑ چکے ہیں, جن کے گیپ آ چکا ہے, وہ آئیں. ان کے لیے کچھ نہ کچھ سکل کرنا انہیں ضروری ہے, اور وہ ایسے ویزوں پہ جائیں جو ڈیمانڈ ہے. باقی یورپ میں بہت سارے ملکوں کی ڈیمانڈ ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, جو ورک ویزے پہ ہیں, لیکن وہ ورک ویزے تب ملیں گے جب ان کی شارٹیج لسٹ میں وہ آپ کو وہ ڈیمانڈ کا کوئی ٹائٹل ہو, آپ نے کچھ بھی کام نہیں کیا, آپ کو کس پہ بھیجا جا سکتا ہے, پھر آپ کو لینگویج کم از کم کچھ نہ کچھ آنی چاہیے. تو وہ سارے لوگ جو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو بھی بندہ ہے, وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہماری رہنمائی کو نہیں, ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. تو ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ ویڈیوز کو دیکھیں. میں خود اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں, آپ کا چینل کر رہا ہے. لوگوں کو پہلے اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. تو اگر وہ کریں گے تو یقیناً وہ اسٹڈی کے راستے جا سکتے ہیں, ورک کے راستے جا سکتے ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھ کے کما سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے. لیکن انہیں اپنے فیوچر کے لیے اس کو کسی سے ملنا, اور کسی اس بندے سے ملنا جو ڈن سے نہیں, ڈنکی سے نہیں, کوئی وزٹ سے نہیں, بلکہ ان کی جو فیوچر کی بیس ہے وہ سیدھی کرے. تو میری گزارش ہے کہ انہیں خود ہی یہ سمجھنا ہے, پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہے, ٹیچرز کو یہ بتانا ہے. اگر نہیں کوئی بتائے گا تو ہمارا نام تو پہلے بھی خراب ہے, اور ہمارے ہی لوگ زیادہ ڈوبتے ہیں اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں. چونکہ آپ کے بچے آپ کو نہیں فیڈ بیک دیتے, وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں, وہ مشکل ترین حالات سے گزرے ہوتے ہیں, لیکن وہ پیچھے اس لیے نہیں بتاتے کہ ماں باپ زیادہ پریشان ہوں گے, لیکن ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا کبھی نہ ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ساری پارٹیوں کا جو ہے, سوشل سیٹ اپ کا, لوگوں کا, آپ کا, سب کا کردار ہونا چاہیے کہ ہمیں صحیح راستہ بتانا ہوگا اسٹوڈنٹس کو, اپنی ینگ جنریشن کو, جو کام کرنے والے ہیں ان کو, جو کر سکتے ہیں ان کو. تو اس میں آپ کا کردار یقینی طور پہ اس چینل کا بھی بڑا اہم ہوگا کہ بہت سارے لوگوں تک آواز جائے گی, اور اچھی آواز جانے سے اچھے لوگوں سے وہ رابطہ کر سکیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس پروگرام سے اور ساجد صاحب نے جو گفتگو کی اس سے آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی, اور ایک راستہ جو ہے خودکشی, ٹھیک ہے, پہلے کچھ سال پہلے, کافی سال پہلے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے معاملات کم ہوتے تھے, حادثات جو ہیں وہ کم دیکھنے کو ملتے تھے. لیکن اب تو سینکڑوں کی تعداد میں گجرات اور منڈی باولدین کے جو نوجوان ہیں ان کی موات ہوئی ہیں. تو آپ یہ کیسے, اور 28-30 لاکھ روپیہ دے کے آپ ڈنکی جو وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں جی آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اس طرح کے پروگرام مزید بھی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی مزید اسی حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہیں. اب تک اتنا ہی. اپنے میزبان رستم علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.